खावो तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेले। राखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले। बेशुमार अथाह अघनत अतोला, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोला। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोला। परम सन्मान सत्कारयोग जुग जुग अटल गरीब नवाज दसां पातशाहियां की आत्मक जोत। हाजरा हजूर जहरा जहूर चवर शतर तख्त दे मालक। करुणालय हैं और घालिया हैं, जगतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, परमेश्वर स्वरूप। शब्द गुरु धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर हफ्तावारी ऐतवार दे सजे हुए विशेष दीवाना दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां उत्ते सतगुर जी त्रुठे हन, जिन्हां उत्ते सतगुर ने रहमत बख्शिश कीती है, अपनी अमृत भरी दृष्टि पाई है। वो गुरु चरणों में बैठ के पहला संगती रूप के अंदर श्री सुखमनी साहब जी के पाठ किए, उपरंत गुरबाणी कीर्तन भाई साहब भाई राज सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर साहब वाले उन्हों की रसना तो आप जी ने सरन किया है। उपरंत जो पावन बचन आप जी ने मूल रूप के अंदर सरवण किए, अज अमृत वेले सतगुर जी जदों पावन तख्तां ते सुभाएमान होए हन, प्रकाशमान होए हन, उस वेले सतगुर जी ने जो सानू अज पावन हुक्म की बख्शिश की है, जो सोरठ राग के अंदर भगत कबीर जी के उच्चारण किए पावन बचनों का मूल पाठ गुरु घर के ग्रंथी साहबान भाई साहब भाई सुचा सिंह जी उन्हां पासों आप जी ने बड़े प्यार नाल सरवण किया है। सतगुर की रहमत कृपा नाल जिथे आपां अज पावन इस हुक्मनामे की विचार करनी है, उत्थे जो 21 फरवरी दिन सोमवार नूं साका ननकाना साहब जो साका निकल के गया है शहीदां दी याद, उन्हां नूं मनाउंदिआं होइआं उन्हां शहीदां नूं याद करदिआं होइआं कुछ विचारां आपां ननकाना साहब दे शहीदी साके उत्ते भी करनियां हन। सो सतगुर कृपा करन विच वरत के अपने पावन बचनां दी विचार आप करवा लैण। सो विचार की प्रारंभता तो पहलां आप संगतां दे चरनां बेनती करो, मन बिरतियां एकाग्र सुरत नूं गुरु दे शब्द विच जोड़न दा यतन करो, रसना नूं करो पवित्र। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। अज दे पावन हुक्म दे अंदर भगत कबीर जी मनुख नूं एक गल समझाउंदे कहन लगे, ऐ मनुख परमात्मा दे नाम नूं विसार के होर किहड़ियां सोचां दे अंदर पिया है, कि बार बार सोचदा पिया है। ऐ मूर्ख जीव उस परमात्मा दे नाम नूं तू जपदा क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन मिलिया ही परमात्मा की बंदगी वास्ते है, वाहिगुरू दे सिमरन वास्ते है। गुर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई। जे परमात्मा दे सिमरन नूं छड्ड के होर जितने भी असीं जीवन दे अंदर कर्म करदे हां, ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ।
ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਲੀਭੂਤ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਫਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਫਰਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਚੱਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਲਾ ਦਈਏ 100 ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, 3 ਲਾ ਦਈਏ 1000 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਐ ਗਵਾਰ, ਐ ਮੂਰਖ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 1 ਅੰਗ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 2 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰੋ, 5 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹੋ, 10 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਤੇ ਚਲੀਏ,
ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਕਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 21 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦਾਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਰਜਵਾੜੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਝੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਵਾਨੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਗੀਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ 1849 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੁਕੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ, ਜਗੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਅਯਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਮਹੰਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਮਹੰਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਤ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਕੋਬਾਬੀ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਹਨ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਨ 1914 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ,
ਉਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 22 ਮਰੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ 1917 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਨਾਚ ਨਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਔਰ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਤੇ 1920 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੇਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ਾਵਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੰਬੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਕਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1918 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਅਮਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਈਏ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰਹਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਦੀਵਾ ਲੈਣ ਗਈ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲਾਲਪੁਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1919 ਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 1300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾ ਉਸਤਾਦਾ ਚੂੜਕਾਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਨੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਰੋਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
26 जनवरी 1921 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 4, 5 ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ 1921 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹਿਰੂ ਮੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 4, 5, 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਵਰਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੂਕ, ਪਿਸਤੌਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪੀਪੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਟੁਕਵੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਗੰਡਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਔਰ 500 ਪਠਾਨ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਰਿਹਾਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਹੀਆ ਬਣ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ 19, 20 ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ। 19, 20, 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੰਤ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਹੌਰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਸ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾਰਾਇਣੂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ, ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਹੌਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਸੀ, ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਗੇ। 150 ਦਾ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, 2200 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। 19 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਮਤਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
कि मैं गुरु के चरणों में अरदास की, हुण मेरी अरदास जिहड़ी है सतगुर के चरणों में प्रवान भी हुई है। कहते जदों अरदास करके हुक्मनामा लिया, सूही राग के अंदर धन गुरु रामदास जी महाराज ने बख्शिश की, कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा, हूँ तिस पे आप विचाई, दर्शन हर देखण के ताई, किरपा करी तां सतगुर मेली, हर हर नाम ध्याई। कहते हुक्मनामा आया, मन विच भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली बड़ा खुश है कि गुरु ने हुक्मनामा ही दिता है, कोई आन मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पे आप विचाई, दर्शन हर देखण के ताई। असी गुरु के स्थान का दीदार करने वास्ते जाना। अगे सतगुर ने बचन किए सन, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। जिवें सतगुरु कह रहे होण, हे भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली, आ कुछ तुहाडे नाल उत्थे वापरना है, तुहानूं अपना आप कटा के अग दे अंदर साड़ना पवेगा। ते भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने हुक्मनामे की संपूर्णता की, अरदास की, संगतां नूं कहा कि सतगुर ने सानूं हुक्मनामा दे दिता है, हुण कुछ भी हो जावे, अपना आप कटाउणा पवे, मरना पवे, जो मर्जी हो जावे, असीं शांति विच रह के गुरु अस्थान ते जावांगे। महंत नारायण दास जो मर्जी साडे नाल करे, जो करेगा वो गुरु नूं प्रवान है। कहंदे भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली सरदार केहर सिंह इत्थों तुरे हन। सरदार केहर सिंह का एक बेटा है 8 साल का, 2 साल का सी जदों सरदार केहर सिंह की घरवाली संसार तो काल चलाना कर गई। सरदार केहर सिंह की माता ने अपने पोतरे नूं पालिया है। जिस वेले 8 साल का होया, घरां विच गल्लां हुंदियां रहिंदियां सन कि ननकाणा साहब पहुंचना है, जे उत्थे शहीदी की लोड़ पई तो शहीदी देवांगे। ये बच्चा भी ये गल कह रहा है, पिता जी मां भी तुहाडे नाल जाना है तो उत्थे शहीदी प्राप्त करनी है। सरदार केहर सिंह जी कहण लगे, बेटा तू छोटा है, आउण वाले समय अंदर पंथ नूं तेरी लोड़ है। लेकिन काका दरबार सिंह मन्निया नहीं, किवें भी हो मैं तुहाडे नाल जाना है। सरदार केहर सिंह, सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली, सरदार ये सारे जिहड़े सन ये चल पए और सारिਆਂ ने एक मीटिंग की कि सारे ने चंद्र जिहड़ी चंद्रशाल की कोट है उत्थे जाके सारे इकट्ठे होणगे। इधरों सरदार करतार सिंह झब्बर 2200 का जथा लैके तुरिया, सरदार लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली 150 का जथा लैके तुरिया। जिस वेले सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली तुरे, इस गल का पता लगा जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं गुरुद्वारा बाबे की बेर मीटिंग हुई, पता लगा कि जिहड़े जथे हैं उन्होंने ननकाणा साहब नूं चल पे हैं। तो उस वेले एक मता पास किया गया, लिखती रूप दे के सिर थले स्टैंप ला के कहा कि लक्ष्मण सिंह धारोवाली नूं रोको, सरदार करतार सिंह झब्बर के जथे नूं रोको कि ननकाणा साहब 4, 5, 6 मार्च तो पहला कोई ना उत्थे पहुँचे। सरदार दलीप सिंह नूं भेजिया गया, उन्होंने सरदार वरियाम सिंह नूं भी तोरिया गया, जिथे जथे मिल रोक दिते जाण। सरदार करतार सिंह झब्बर का जथा मिल गया, उन्होंने जाके श्रोमणी प्रबंधक कमेटी का फैसला वो सुनाया गया। वो कहणगे चलो असी तो रुक जावांगे, सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली नूं मनाउणा औखा है। जदों कहंदे वो चंद्रसाल की कोट दे पहुंचे हैं, चंद्रकोट की झाल दे उत्ते, ते सरदार दलीप सिंह लभदा लभाउंदा वापस आ गया सरदार उत्तम सिंह के कारखाने विच। ते दूजे पासे सरदार वरियाम सिंह जाके मिलिया लक्ष्मण सिंह धारोवाली नूं, कहण लगे जी पंथ का यह फैसला है कि 4, 5, 6 मार्च तो पहला कोई भी ननकाणा साहब ना जावे। लेकिन सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली कहंदे असीं अरदास कर चुके हाँ, हुण सिख ने अरदास करके वापस मुड़े। सतगुर ने हुक्मनामा सानू ये दे दिता है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जनाई, कुछ भी हो जावे मर मिटिए उथे। लेकिन हुण पिछे मुड़ना साडे वस की गल नहीं, पिछे मुड़ना गिदड़ा का काम हुंदा है, शेर तो हमेशा आगाह हो जाते हैं। जिस वेले सरदार लक्ष्मण धारोवाल जथा ना मुड़िया, 20 तरीक नूं अमृत वेले दरवाजे खुले सन, जाके प्रकाश किया गुरु साहब जी का, आसा जी की वार का कीर्तन आरंभ होया। सरदार लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली गुरु की ताबिया बैठ गए। हुण जिहड़ा महंत नारायण नूं पहला प्लान बनाया, सारे गुंडे अंदर ही सन। कहणगे उस ननकाणा साहब का जिहड़ा दरवाजा है जोशी डोली का, यह बंद कर दिता गया। बड़े शांतमई बड़े रस के अंदर गुरबाणी नूं सुणदियां होइयां पढ़दियां होइयां सिख जिहड़े सन वो आनंद लै रहे सन। दूसरे पासे महंत नारायण दे गुंडियां ने हमला कर दिता। पहलां तो उन्हां उत्ते गोलियां चलाईयां गईयां,
ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਸਦਾ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲక్ష్మణ ਧਾਰੋਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਘੜੀਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਟਕੂਏ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਉਹ ਧਰਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਸੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਆਵੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ 2200 ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਕੈਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਝੱਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, 20 ਤਰੀਕ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘ ਗਈ। 21 ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 20 ਦੀ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਛਾਤੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਹਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਮੰਜ਼ਰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਗਈ, 21 ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚਾਬੀਆਂ ਲਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਓੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ 106-7 ਕਰੀਬ ਖੋਪਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਹੈ ਡੀਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੌਲ ਪੈਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਝੂ ਹਨ। ਬੜਾ ਗੁਰੋਹ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਹਨ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਯਾਰਿਆਂ ਨਾ ਚਰਵਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਇਹ ਲਏ। 21 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਗੋਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਬਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮਨ ਮਾਨੈ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਨੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤਉ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਤਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਚਰਨਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੋਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਤਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ 10 20 50 100 ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ